आज हूँ विश्व महिला दिवस। मु विशेष भाव आज खुशी जे मो सहित मोर संगी जहाँ कहवा संगिनी मोर फ्रेंड मोर सान भौणी गोटे विशेष से भी विशेष गोटे महिषी महिला मो सांगे आज सी आसी उपासना को मुझे ठिया करवा चाहिए। ना हूँ श्रीमती अर्चना बासा सी रुजांगी हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस थिले केवल हेडमिस्ट्रेस जागतिक भाव किंतु जदि आपण माने सुजोग देवे सुजोग जदि से पाइबे एई मंडली रे वाक्य दबा पाई प्रभु तांको मध्य आहूत करिचंती वाक्य दबा पाई। सेथिपाई मो प्रभुंको पाखे विशेष भाव में धन्यवादी जे मु गोटे उत्तम भौणी संगिनी से मोर सुख दुखर सबुथे साथी आज मु तांको सांगे धरिकी आसी बोली विशेष भाव में धन्यवाद प्रभुंको पाखे एवं तांको पाखे मध्य विशेष भाव में धन्यवादी। थैंक यू दीदी। विश्व महिला दिवस 2026 सरकार योजना 2026 हूँ गिफ्ट टू गेन अर्थात महिला मानू कौन कर स्वास्थ्य दियो सुरक्षा दियो आउ से माने कौन करिवे देशर समृद्धि क्षेत्र में कौन करिवे ना निजक व्यवहृत करि पारिबे। आज आउ महिला अबला दुर्बला नुह आमने जानिछु मु से विषय बेसी कहवाक चाहू ना आम जानिछु दिन थिला मो पिला मानक इतिहास पढ़ाऊली जोड़ी कबाट थिला जोड़ी कबाट दीटा द्वार भितर कबाट भितर नारी माने रोहुथिले आग द्वार को जाऊ नथिले सूर्यंकर किरण तांको ऊपर पड़ू नथिला सेई भितरे से माने सीमित रही तांकर कार्य करुथिले किंतु आधुनिक युग आज महिला मानकु पुरुष ठारू कौन सी गुण रे कम रखी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आउ जदि आम देखा ये महिला दिवस मु देखुली 1911 हुए तो आरंभ होता सरकार अनेक योजना कार्य करिछि आज भी सुभद्रा योजना रे महिला माने आज टंका पाइबे सरकार अनेक व्यवस्था करुछंती। आमे जागतिक पाखक जीवा नहीं आमे जतबेले वाक्य मध्य को चली जिबा ईश्वरंकर वाक्य जीवंत वाक्य आ जदि देखिबा मार्क तार 16:9 पदरे लिखा जाए सप्ताहर प्रथम दिवसर प्रत्युष्य से पुनरुत्थान करी जहांक ठारू 7 भूत छड़ा जाइथिला सेई मगदलिनी मरियम को से प्रथमे दर्शन देले। प्रेज द लॉर्ड। 12 शिष्य नथिले कि 12 शिष्य तो सबरे तांको संगे जीवा आसीबा करुथिले तेबे प्रभु जीशु कहीं महिला जनक जहाँ भितर 7 भूत लगी आउ से प्रभु जानी से सूची होती आउ से कौन करथिले ना प्रथमे ताकू दर्शन देइथिले। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए से सब देखिकी मु आज शास्त्रांश को जाऊँगी ताहा होची आमनकर भौणी पढ़ी सारी एफिसी तार 3 पर्वर 20 पद जो ईश्वर आमनक अंतर रे कार्य साधन करुथिबा अपना शक्ति अनुसार आमनक मागिबा बा भाबिबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे साधन करि पारंती। टिके प्रार्थना करिबी। मंगलमय प्रभु धन्यवाद दौछु ए सुंदर सुजोग पा प्रभु आज विश्व महिला दिवस रे प्रभु तुम्हारी चरण तले मागुछु हे प्रभु तुम से कार्य साधक शक्ति आज भी जीवित तुम्हें कार्य करुछ बापा यह आज मन समस्त को अनुभव करने को दियो मु नुह बापा तुम्हें ठिया हुआ हे आत्मा रूपी परमेश्वर तुम्हें आज कथा कह तुम्हें जे सत्य तुम्हें जे जीवित परमेश्वर तुम जे कार्य साधक शक्ति रही मन को अनुभव करने को दियो मत लुचाओ प्रभु तुम्हें प्रकाश मान जीशु नाम रे मागिलो आमीन। एठी लिखा जाए जो ईश्वर आमान को अंतर रे कार्य साधन करुथुबा अपना शक्ति अनुसार आमान को मागिबा भाबिबा ठारू दैट मीन्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन आमे जो कल्पना जो भावुचु
ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ପାଉଲ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲସି 1:29ରେ, ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ସବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ସେଦିନ ପାଉଲ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଶକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ, ଅସହାୟ, ଏକାକୀ ମନେ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାଛିଲି ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି ବୋଲି। ଏଷ୍ଟର ଜଣେ ଅନାଥା ଥିଲେ। ଅନାଥରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାଣୀ ହେଲେ। ଫ୍ରମ୍ ଅର୍ଫାନ୍ ଟୁ କୁଇନ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଅନାଥା ଝିଅ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟି ମୋଟେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଟୀକାକାର ମାନେ କହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 475 ମସିହାରେ ଭାରତ ଠାରୁ ଇଥିଓପିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 127ଟି ଇଲାକାର ଅଧିପତି ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନଶାଳୀ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ୍, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ ବଷ୍ଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ସମୟ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ସେ ଥରେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ ସବୁ ସଭାସଦ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉ, ରାଣୀ ପଦରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ବଷ୍ଟି ରାଣୀକି କ'ଣ କରାଗଲା, ରାଣୀ ପଦରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଖୋଜାଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପତ୍ର ପଠାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ? ନା, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବଷ୍ଟି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଣୀ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଜଣେ ଅନାଥା, ସେ କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ରାଣୀ ହେବି ବୋଲି? କେବେ ବି ସେ ଭାବିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟା ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଭାଇ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦଖାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜିହୁଦୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ପାରସ୍ୟର ରାଜା, ସେ ପାର୍ସିଆ ମହିଳା ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଷ୍ଟର ତାର 2:7 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତିକି, ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସୁବଦନା ଥିଲେ। ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସୁବଦନା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି
आउ से कौन करुचंती ना जदि 8 पद देखिबा लेखा जाए एउतारे राजार सेही वाक्य और आज्ञा प्रचारित हुअन्ते सुसन राजधानी रे हेगय निकटरे अनेक कन्या संगृहीत हेबा बळे एस्टर ही राजपुरी को स्त्री रक्षक हेगय निकट को निया गला। प्रेज द लॉर्ड। जाइचंती आउ तांकु जिहुदी बोली मध्य केही जानती नाही। आउ जदि आमे पढ़ी जिबा आउ देखिबा कोन ना तांको पाखकु निया गला। आउ सब जेते महिला जाइथिले जेते नारी माने जाइथिले समस्तक सहित आ से कोन करचंती ना सेठी अछंती। 9 पद देखंतु केते सुंदर विषय लेखा जाउची। एथिरे एही युवती हेगयर तुष्टिजनक होई ताहाटारु अनुग्रह पाइला। प्रभु आरंभ करुचंती तांकर अनुग्रह सेई अनाथा महिला उपरे। आउ जो स्त्री रक्षक हेगय से कौन करुचंती ता उपरे अनुग्रह रखिचंती। आउ से अनुग्रह पाउछंती। आउ तांकु सब प्रकार जेतेबेले राजांक पाखकु जिबे सब प्रकार प्रसाधन सब दिया होउची सब प्रस्तुत हेइकरी आउ से माने कौन करिवे ना राजांक पाखकु जिबे। एते आउ मु देखु नाही जदि 17 पर्व को 15 पर्व को जिबा राजा निकटकु ताहार जीवार पारी पड़न्ते स्त्री मानक रक्षक राज नपुंसक हेगे जहा जहा निरूपण करिथिला ताहा छड़ा से आउ किछि मागिला नहीं। जतिकि जहा दबा कथा अन्य जो महिला माने थिले होइता मागिथिबे हमको आउ टिके दियो हमें आउरी सुंदरी देखा जिवो किंतु से आउ किछि मागु नहांती। तथापि जो माने एस्टर प्रति दृष्टि कले से समस्ते ताहाकु अनुग्रह कले। प्रेज द लॉर्ड। केवल हेगय नुह जो माने तांको अनौचंती आउ बोधे आखिर पलक पडु नै इति सुंदरी इति सुबोधना आउ तांको समस्त दृष्टि रे से कौन होउचंती ना अनुग्रह पाउछंती। आउ 17 पद तहिरे राजा अन्य सकल स्त्री ठारू एस्टर को अधिक प्रेम कला। पुणी अन्य सकल युवती ठारू से राजार दृष्टि रे अधिक अनुग्रह और दया पाइला। एणु से ताहार मस्तक रे राज मुकुट देई बस्ती बदले राणी कला। प्रेज द लॉर्ड। आउ देखुचु आम माने कौन हैला ना राणी पदरे आउ अलंकृत हेले आमर अनाथ महिला जनक। कि आश्चर्यर विषय प्रभु आम मानकर मागिबा भाबिबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे कार्य साधन करंती। आमे जो देखिबा आउ तापरे से तो राणी पद पाई गले। राणी पदरे रहिला परे आउ जदि आमने देखिबा एस्टरंकर पुस्तक जदि परकु पर पढ़ी जिबा राणी पदरे रहिला परे एस्टरंकर आरंभ होउची तांको जीवनर परीक्षा घड़ी संधि मुहूर्त। से जे केवल राणी मुकुट पिंधि देइकरी राजांक पाखरे बसिबे ता नुह। आमे देखिबा जदि आउ राजांकर प्रधान अधिपति अमालेकीय हामन आ से कौन करुची ना राज दरबार कर्मचारी से मर्धक को बहुत घृणा करुथिले। जो मर्धक कौन करिचंती ना लुकायित भावरे रहिचंती एस्टरंकर पछरे। आजी तांकु किए घृणा करुची राजांकर प्रधान अधिपति। आउ से जो प्रधान अधिपति हामन तो देखिबा से बहुत बुद्धिवा थिले से काहाको केबे क्षमा करू नथिले। आउ राजा तांकु बहुत सम्मानित मध्य करिथिले। आउ कहूथिले जेते कर्मचारी सब अछ समस्ते कौन करिवो ना तांकु प्रणाम करिवो। किंतु मर्धखय निर्वासित जिहुदी जदियो ईश्वरंकर विषय नाम लेखा नहीं किंतु तांको भितरे थिला ईश्वर भय। से ईश्वर को जानिथिले से जानिथिले एकमात्र सत्य परमेश्वर जहांको पाखरे मु कोन करिवि ना मुंड नुआइबि प्रणाम करिवि। एई हामन को मु केबे हेले प्रणाम करिवि नाही। आमन देखिथिब बहुत खुशी होइथिबो नै मते समस्त प्रणाम करूचंती ए मर्धक कोन करूनी मते प्रणाम करू नाही।
କ'ଣ ହେଲା? ହାମାନ ରାଗିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିନଥାଉ। ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ନତ କରେ, ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ, ଏମିତି ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମେ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତା ହୁଏ ସେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ଉପାୟ ହେଇପାରୁନି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହାମାନ କ'ଣ କଲେ? ନା ନିଜକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ବୋଧ କଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ରାଗି ଯାଇକିରି ଏଇ ବିଶାଳ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଯିହୁଦୀ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ କିଏ ବଦ୍ଧ ହେବେ? ମର୍ଦ୍ଦଖୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ଯିହୁଦୀ, ଜଣେ ବି ଯିହୁଦୀ କ'ଣ ହେବନି? ନା ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାମାନଙ୍କର ସେଇ ଫାନ୍ଦରେ ସବୁ ଯିହୁଦୀ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ କଲେ, ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ମର୍ଦ୍ଦଖୟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘୋଷଣା ପହଞ୍ଚିଲା। ମର୍ଦ୍ଦଖୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ଏଇ ସବୁ ଗୋଚର ହୁଅନ୍ତେ। 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା, ଅଖା ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ବିଳାପ ସ୍ୱରେ ରୋଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ଅଖା ପିନ୍ଧି ସେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ନିୟମପତ୍ର ଗଲା, ସେହି সকল ସ୍ଥାନରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଶୋକ, ଉପବାସ, କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ ହେଲା। ପୁଣି ଅନେକ ଅଖା ଆଉ ଭସ୍ମରେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଶୟନ କଲେ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି 5 ପଦକୁ ଯିବା, ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟରର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହଥକ ନାମକ ରାଜ ନପୁଂସକ ଏଷ୍ଟରକୁ ଡାକିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯାହା ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ନିମନ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏଷ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ପାଖକୁ ଯାଅ, ବୁଝିକି ଆସ। ଆଉ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ପାଖକୁ, ଯାଇକିରି ବୁଝିକି ଆସିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି 8 ପଦ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ସୁସନ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତହିଁର ଏକ ପତ୍ର ଲିପି ଏଷ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇ ଜ୍ଞାତ କରାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ଯେପରି ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ଓ ଅନୁରୋଧ କରିବ, ଏପରି ଆଦେଶ କରିବାକୁ କହିଲା। ଏଷ୍ଟର ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ରାଣୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ମନରେ ଭାଳେଣି। ଦେଖୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ? ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଯିବେ ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ନା ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଲେଖାଯାଉଛି 11 ପଦ, ଝିଅ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ପାଖକୁ, ଦେଖେ
ମୁଁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକରା ପାଇନାହିଁ, ରାଜା ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସେ ସେମିତି ଯାଇ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ବି ସେ ସେମିତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦିଆ ବୋଲି ସେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିଥିବ, ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ରାଣୀ ପଦ ଦେବେ? ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ରାଣୀ ପଦରୁ ତ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ଏବଂ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ କହୁଛନ୍ତି। ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ପଛପଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିବେ, କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପଠେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ମା ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତେବେଳେ କହୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ରାଣୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦକକୁ କେବେ ସେ ଅବମାନନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 14 ପଦ ଦେଖିବା, ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ଜାଣିଲେ ଯଦି ରାଣୀ ହେଇଛି ଏଷ୍ଟର, ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ମୋର ଜାତି ଆଜି କ'ଣ ପାଇବେ ନା ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଆବିଲିଟି, ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମେ ପରାଜିତ ହୋଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭାବୁ ମୁଁ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖେଇବି, ମୋର ପଇସା ଦେଖେଇବି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବି, ମୋର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ସିଏ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 14 ପଦ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଯେବେ ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତୁମ ପିତୃବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କିଏ ଜାଣେ ତୁମେ ଏହିପରି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ ଜାଣେ ଏହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇକରି এই ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରରେ ରଖିକରି ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ମା କରିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କେଉଁ ବିଷୟ, କେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦଖୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେବଳ କିଏ କରିବେ, ଏଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ସେ ଏକଲା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତୁ ଯଦି ନାହିଁ କରୁଛୁ, ତୁ ରାଣୀ ହେଇଛୁ, ତୋର ଯଦି ବିପଦ ଆସୁଛୁ ତୁ ଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବେ। ଜିହୁଦୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଜାତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜାତି, ମନୋନୀତ ଜାତି। ସେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ମୋର ଜାତି, ମୋର ନିଜ ଲୋକ ଏମିତି ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ହତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପଠେଇବେ, କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିଛି ହେବ କି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ କି, କ'ଣ ହେବ କି? କିନ୍ତୁ ନା, ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଷ୍ଟରଙ୍କୁ ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ରାଣୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଥିଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସେ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ନ କରିବୁ ନ କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର କୁଆଡ଼ୁ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ଜାଣିପାରିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅପମାନିତ ହେଉଛୁ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛୁ।
किंतु प्रभु कौन करती ना आम्मान को पाई चिंता करती। तापर एस्टरंकर प्रत्युत्तर केते सुंदर झियो टिके तुम्हे जाई सुसमरे उपस्थित समस्त जिहुदीय लोकंकु एकत्र करी मो लागि उपवास करो पुनी 3 दिन जाए दिनरे किबा रात्ररे किछि आहार करो नाही ओ किछि पान करो नाही मधु मु ओ मोहर दासीगण तद्रूप उपवास करिबु तहु व्यवस्था न जाई नहिले हे मु राजाक निकटକୁ ଯିବି तहिरे मु विनष्ट हेबी। प्रेज द लॉर्ड। कौन कहते विनष्ट हूँ मु तो राणी होती मु आराम रही कहीं मिछे जी राजा पाखक राजा देखु देखु मत विनष्ट करदे से कौन कहते मु विनष्ट हेले हेबी किंतु मु निश्चय राजा निकट को जीवी। आज नारी हिसाब से आम प्रतिज्ञा रही कठिन परिस्थिति रे आमने आज कहा पाखक जाऊँ से कहते विनष्ट हेले हेबी मोर भय नहीं मोर मृत्यु को भय नहीं से संपूर्ण भाव में निज मृत्यु को आदरी नापी प्रस्तुत अच्छा किंतु मु कौन करी मुझी कहीं मोर जाति मोर आज जाति भाई माने आज असुरक्षित। तापर देखुचु आम टे आग को जावा आउ से सुंदर सुसज्जिता होकर कौन कर राजा पाखक जाऊँ मन हुए तो भय थी एक तो मुझे दियो महिला आउ राजा एपर्यंत मत डाकी नहांती मु जाऊँगी विनष्ट हेले हेबी पछके कथा देइछि मु निश्चय जीवी आंभर श्रीमुख तुम्भ सहित गमन करिवो। प्रेज द लॉर्ड। एस्टर राजा पाखक जीवा पूर्व प्रभु पहुँची जाइछन्ति आउ जेतेबेले से जाइके पहुँचुचन्ति कौन करुचन्ति राजा सुवर्ण दंड बढ़े दौचन्ति आउ सुवर्ण दंड एथिरे राजा एस्टर राणी की प्रांगण रे ठिया हबार देखिले पुणी एस्टर राजार दृष्टि रे अनुग्रह पाइबारु राजा एस्टर प्रति अपना हस्तस्थित सुवर्ण दंड बढ़ाइले तेणु एस्टर निकट को आसी राजांकर अग्रभाग दंडर अग्रभाग छुईले। प्रभु का नाम धन्य। प्रभु केते विश्वस्त परमेश्वर तांकर कार्य साधक शक्ति किपरि भाव में कार्य करे आउ जेतेबेले से छुँचंती आ राजा खाली छुईवाई दौना पचारुंट राजा ताहाको पचारे आग एस्टर राणी तुमर की बांछा की प्रार्थना अर्धेक राज्य पर्यंत हेले हे मु तुम्भको देवी कहते कौन तुम बांछा तुम्हें जे आसीच एत मुग्ध हो जाती तार सौंदर्य राजा आज तांकर सुबदना तांकर से अंतर सौंदर्य मध्य राजा निहाती भाव में देखिपाई प्रभुंकर दृष्टि तांकु सेहीपरि करि देइछि तांको दृष्टि से अनुग्रह पाउछन्ति आउ कौन होची ना से पचारुचन्ति अर्धेक राज्य पर्यंत हेले हे मु तुमको देवी। आज मु भावुली आउ जेतेबेले मु थांती सेठी सांगे सांगे कहि थांती ओ सुवर्ण दंड बढ़ेइलणी आउ आज कौन कर ना मते कांदी पकई थांती आउ जो उद्देश्य रे रानी की पठा जाइछि आउ एमती हेइछि मोर जाति भाई आज कौन पड़िछन्ति असुविधार पड़िछन्ति हमने एति करिछि सब सांगे सांगे वर्णना करि देई थांती किंतु रानी बुद्धिमती थिले से सांगे सांगे सब कथा कहू नाहंती। आमे जदि जिबा हितोपदेश तार 19 पर्व 14 पदरे लिखा जाए गृह और धन पितृलोकों ठारू प्राप्त अधिकार मात्र बुद्धिमती भार्या सदा प्रभु ठारू प्राप्त होई। प्रेज द लॉर्ड। तांको भितरे से बुद्धि थिला आउ सेथि भाई से कोन करचोंते संगे संगे कहू नाहंती सब किछि आ से कोन करचोंती से कहउचोंती 8 पदरे जेबे महाराजंको दृष्टि रे मु अनुग्रह पाइछि आउ कौन करे ना हामन को कह अंत एथे राजा भोजरे द्राक्षारस पान करने बेले एस्टर कहले तुमर निवेदन कौन आम 8 पद को देखा आ से कहते कौन ना मुझे महाराजा दृष्टि अनुग्रह पाई पुणी मोहर निवेदनीय विषय देवाकू और प्रार्थना करने सिद्ध करने को जब महाराजा तुष्ट अटंती तेबे मु जो लोक आपण मान जो भोज आपण मान निमंते प्रस्तुत करिअछि तहिकी महाराजा और हामन आसंतु मु काली महाराजा आज्ञा अनुसार कहबी सांगे सांगे से कही दौ नाहांती तांकर बुद्धि से प्रयोग करुचंती चतुरता
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ଏଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୋର ପାଖାପାଖି ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳି ଆସିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଭୋଜକୁ ଆସ, ହାମନକୁ ବି ଧରିକିରି ଆସ। ଆଉ ହାମନ ଭାରି ଖୁସି। ତଥାପି ସେ ଦେଖୁଛି ମର୍ଦ୍ଦକ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁନାହିଁ ନା ପ୍ରଣାମ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଯାଇକିରି ଘରେ ସବୁ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆଉ ରାଣୀ କେମିତି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଭୋଜରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 7 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି 7 ପର୍ବ ଦେଖିବା, ରାଜା ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ବେଳେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ଆଗ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ, ତୁମର ନିବେଦନ କ'ଣ ତାହା ତୁମକୁ ଦତ୍ତ ହେବ। ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏଣୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛି, ଆଉ ଯେବେ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦିଆଯାଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୋତେ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଆମମାନେ, ମୁଁ ଓ ମୋହର ଲୋକମାନେ ସଂହାରିତ, ହତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ନା ବିକୃତ ହେଇଛୁ। ଯେବେ ଆପଣ କେବଳ ଦାସ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ବିକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଶତ୍ରୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷତି ପରିଶୋଧ କରି ନ ପାରିଲେ ହେଁ ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛୁ ନା ବିକୃତ ହେଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ୍ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଅଛି, ସେ କିଏ ଓ କେଉଁଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ସାହସ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ସେତିକି ବେଳେ ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ହାମନ ଏ ଜଣ ବିପକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ। ତହିଁରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ହାମନ କ'ଣ ହେଲେ, ଭୀତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବିଲିଟି, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ହାମନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ହାମନ ତିଆରି କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଫାଶୀ କାଠ। କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ? ମର୍ଦ୍ଦକକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଏତେ ଗଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା? ହାମନକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଯଦି 8 ପଦକୁ ଯିବା, ତଥାପି ରାଣୀ ନୀରବ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ସିନା ରାଣୀ ଅନୁଭବ କଲେ, ରାଜା କେବଳ କହିଦେଲେ ମୁହଁରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ରାଜାଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ତାଙ୍କର ମୁଦିରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାଇକିରି ସେଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର, ରାଜାଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି 8 ପର୍ବର 3 ପଦ ଦେଖିବା, ଏଷ୍ଟର ରାଜା ନିକଟରେ ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କଲା, ପୁଣି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଗାଗିଆ ହାମନର କୃତ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ତାହାର କଳ୍ପିତ କଳ୍ପନା ନିବାରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଚରଣରେ ପଡ଼ି ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ରାଣୀ ଜଣେ ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜାଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଇରା ସବୁ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜିହୁଦୀ ଜାତିକୁ କ'ଣ କରିପାରିଲା ନା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯଦି ଆଜି ଏଷ୍ଟର ନଥାନ୍ତେ, ଜିହୁଦୀ ଜାତି ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜିହୁଦୀ ଜାତି ରକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତା, ମସିହଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ
ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ ମସିହକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ପଠେଇବି। ମସିହଙ୍କର ବି ଆଗମନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ମସିହଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଥାନ୍ତା? ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି ଦେଇ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କହିକିରି ମୁଁ ଆମର ସମାପ୍ତ କରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ କେବେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼େଇବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 29 ପର୍ବ, ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯାକୁବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଘରୁ ତାଙ୍କର ରେବିକାରେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ? ତାଙ୍କର ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲାବନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାବନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲାବନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କରିବି। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଲାବନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଲେଆ ଆଉ ରାହେଲ। ଲେଆ ଥିଲେ କ୍ଷୀଣାକ୍ଷୀ, ତାଙ୍କର ଆଖିର ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ରାହେଲ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପବତୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଗଲେ ପଢ଼ିବେ, ଯାକୁବ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ରାହେଲକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କିଏ? ଲେଆ। ଲେଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାହେଲକୁ ବାହାହେବି। ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଟିକେ କ୍ଷୀଣ ଆଖି, ଭଲ ଦୁଷୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କି ଟେରି କି କାଣିକି କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଥିବ, ଖାଲି କ୍ଷୀଣ ଆଖି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଠି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଦେଖୁଥିଲି ୱିକ୍ ଆଇଜ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାହେଲଙ୍କ ପରି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଛି ରାହେଲଙ୍କ ଉପରେ, ଲେଆଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କର, ମୋତେ ରାହେଲକୁ ଦିଅ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିରୂପିତ ସମୟ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ତ କଲି ସବୁ କାମ, ମୋତେ ଏଥର ରାହେଲକୁ ଦିଆଯାଉ। ଲାବନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାବନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲେଆଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାକୁବ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀ ଟେକିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ, ଏ ତ ରାହେଲ ନୁହଁ, ଏ ତ ଲେଆ। ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ମାମୁଁ କ'ଣ କଲ ତମେ? ମୁଁ କ'ଣ ଲେଆକୁ ମାଗିଥିଲି? ମୁଁ ତ ରାହେଲକୁ ମାଗିଥିଲି। ମୋତେ ତମେ କାହିଁକି ଲେଆକୁ ଦେଲ କାହିଁକି? ଲେଆ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ, ନାହିଁ? ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ସେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଚାହୁଁଛି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ନିଜେ ଯାଇନଥିଲେ ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାପା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାକୁବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ରାହେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଲେଆ ଅପେକ୍ଷା ସେ ରାହେଲକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ ଆମେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ସବୁରେ ଭାଗ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆସି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା, ସରିଲା କଥା। ଆମେ ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଉ, ତମକୁ ତ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଲେଆ ବିଚାରୀ ପ୍ରେମ ପାଗିଳିନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାହେଲକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବା ମା ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳିତ, ଅପମାନିତ, ନିନ୍ଦିତ ହଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମର ଅପମାନକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ
आमे जदि देखिबा 29 पर्वर 31 पद अनंतर सदाप्रभु लेया को अपमानित देखि ताहाकु गर्भधारणर शक्ति देले। प्रेज द लॉर्ड। कहले ये स्वामी रो सुख तो पाऊ नहीं, स्वामी ताकू पसंद करू नहीं, किंतु सहवासता सहित करूची। कौन चाहूची जाकुब वंश वृद्धि करिवे जनक द्वारा, आउ जन को कौन करिवे ना प्रेम करिवे। कि प्रकार मनोभाव प्रभु देखिले। प्रभु कौन कले ना ताकू गर्भधारण शक्ति दौचंती। जेतबे दौचंती लेया गर्भधारण करिकरी प्रथम पुत्र तांकर प्रसव करूचंती। आ से ता ना दौचंती रुबेन। रुबेन अर्थ कौन? पुत्र को देख। से केड़े सुंदर कहउचंती, जेहेतु से कहिला सदा प्रभु मोहर दुख देखी अछंती, सेथि पई से ता नाम देले रुबेन। सेतिकिरे हेला नहीं, आउ थरे देखा जाए आपण माने पढ़िबे। मु पढ़ी नथिली लेयांक विषय, जते पढ़िली से गभीर विषय प्रभु मो सहित कथा कहिले। आउ से पुनर्बार गर्भवती होई पुणी तांकर द्वितीय पुत्र प्रसव करूचंती। आउ से कहिले मु अपमानित अटे। यह सदा प्रभु श्रवण कले। प्रथमे कौन कले? सदा प्रभु मोर अपमान देखिले। एबे मोर भौणी राहेल हुए तो मते अनेक समय अपमानित करूची, तते कौन भल पाउची कि जाकुब? मते तो भल पाउची ना, तू कहीं जाऊँ ता पाखक केते कथा शुणाउथिबे। आमे जो देखिबा सौतुणी माने जो दुई परिवार गोटे परिवार अछंती। मु टीकाबाल के थिली जे जने लोकंकर 3टा स्त्री थिले। सकाळु पाइना माने तांको भितर कजिया आरंभ होई जाए। आउ जे जेमिति पारे भारी सुंदरी भाबरे सज होई थाए। केमिति मु कोन करबी ना मो स्वामीर सुख पाइबी बोली आ तांको भितर कजिया हुए। हुए तो राहेल अनेक कथा कहिथिबे। आ सेही समय से कहउचंती मोर अपमान किए सुनिले? मोर स्वामी सुनिले नहीं। मु जहांको पई प्रथम पुत्र प्रसव करिके द्वितीय पुत्र पाखक भी आसिले, मोर स्वामी ना श्रवण कले ना मोर अपमान देखिले। मते राहेल केते अपमानित करूची। आउ से कौन कले ना तार नाम देले सिमियोन, श्रवण। प्रभु मोर अपमान सुनिले, देखिथिले तो कर्णरे भी सुनिले। तथापि देखो जाकुब से राहेल को ही प्रेम करूचंती। प्रथम पुत्र द्वितीय पुत्र गला तृतीय पुत्र पुनर्बार से गर्भवती होई पुत्र प्रसव करी कहिला एथर स्वामी मो ठारे आसक्त हेबे। आहा बिचारी पागिड़ी, प्रेम पागिड़ी अनेक समय आमने अनुभव करू नहीं कि जे माँ हेची जे स्त्री हेची से केवल जाने, जे नारी केवल सेईटाई जाने मो स्वामी मो ठारे आसक्त हेबे। से भाविले जे एथर तृतीय संतान हला निश्चित भाव आउ किछि नाही। से निज एबिलिटी उपरे निजर दक्षता उपरे ओह मु 3टा पुत्र प्रसव करी सारिणी, एथर निश्चय से मो पाखक आसिबे, मते मो प्रति आसक्त हेबे। आउ सेइथि पई से तार ना दउचंती लेबी आसक्त। मोर प्रिय माँ माने भाई माने भौणी माने आज चिंता करू निजर एबिलिटी दक्षता काम कला नाही। आउ थरे देखु तळुक जिबा अनंतर पुनर्बार ताहार गर्भ होते से पुत्र प्रसव करी कहिला एबे मु सदा प्रभुंकर स्तव गान करिबी। आई विल प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। से कहउचंती मु स्वामी पाई, स्वामी को पाइबा पाई मु 3टी पुत्र कली, मोर एबिलिटी देखैली, तथापि मु मनीष उपर निर्भर रखिली, किंतु मोर किछि लाभ हैला नहीं। जो ईश्वर मते जाकुबर स्त्री करिकी पठेइछंती आउ मु तांकर स्तव गान करिबी। जेतबे समस्ते मनीष को भूली जाती से समय ईश्वर मने पकाती। आउ से कौन करुची ना आई विल प्रेज द लॉर्ड, मु ईश्वरंकर स्तव गान करिबी। तार ना देला जिहुदा। आ जेतेबेले से ईश्वरंकर स्तव गान करुची आउ से ईश्वर को से स्तवगान भितरे से प्रशंसा भितरे से अधिक ईश्वर को जानी पारिछि। तापरे लिखा जाए जे एथि उतारे तार गर्भ निवृत्त हैला, किंतु तापरे हमने देखिबा पुणी आउथरे से गर्भ हेकरी आउ 2टा पुत्र प्रसव करूछन। से भितर को हमने जीवा नहीं, किंतु टिके चाली जीवा माथ्यू तार 1 पर्व 1-2 पद को अब्राहमको सन्तान ओ दाऊदको सन्तान जीसु ख्रीष्टको वंशावली। अब्राहम इसहाकको
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାକୁବ କ'ଣ କଲେ? ଜିହୁଦା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିହୁଦା କାହାର ପୁଅ? ଲେୟାଙ୍କର ପୁଅ। କାହା ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣାକ୍ଷୀ ଅପମାନିତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥିବେ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କୁ, ତୁ କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ? ସେ କହିଥିବେ ମୁଁ ଜିହୁଦା ବଂଶରେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ଯେଉଁ ଲେୟାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଲେୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜିହୁଦା, ଆଉ ଜିହୁଦା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶଧର। ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ହାମନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇ ଜାତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆଜି ନାରୀ ହିସାବରେ, ମା ହିସାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆଜି ସମୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଛି। ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିସାୟ ତାର 32 ପର୍ବ 9-10 ପଦ। ଜିସାୟ 32 ପର୍ବ 9-10 ପଦ ଟିକେ କିଏ କହ। ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଠି ମୋହର ରୋମ ଶୁଣ। ହେ ନିଶ୍ଚିତା କନ୍ୟାଗଣ, ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ହେ ନିଶ୍ଚିତା ନାରୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ବର୍ଷର ଉପରେ କେତେକ ଦିନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ, କାରଣ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳର ଅଭାବ ହେବ, ଫଳ ଅମଳର ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ସୁଖିନୀ ନାରୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ନାରୀ ହେଇକିରି ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇକି ରହିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରବ ଶୁଣ। ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରବ ଆମ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜୁଛି କି? ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଦେଶ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ କୋଳରେ ଗର୍ଭ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କେତେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, କେତେ ରୋଦନ କରୁଛୁ, କେତେ ଯୀଶୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛୁ? ଚିନ୍ତା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ ସେଦିନ, ତୋତେ ପରିବାର ଦେଇଥିଲେ। ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହିତୋପଦେଶ ତାର 11:29 ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଅଧିକାର ପାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମା ହିସାବରେ, ଝିଅ ହିସାବରେ, ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ପରିବାର ଦୁଃଖର କାରଣ ନା ସୁଖର କାରଣ, ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ହେଇପାରୁଛୁ କି? ଆଜି ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆମମାନେ ରହିଛୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କେଉଁଠି। ସରକାର କେତେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପହରଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଜି କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ଯଦି ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପରି ଆଜି ବାହାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ଫଳ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳୁଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ। ଆମେ ଖାଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, କେମିତି ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେ ଆଜି ମୃତ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ଫଳ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ କି? କିଏ ଜାଣେ? ଏହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି,
किए जाने लेआंक परी आम परिवार रे प्रभु जो संतान मानू देइचंती आमे तांकर स्तुतिवाद करूछु कि आमे सेमानकर पाई प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रशंसा करूछु कि जदि आज आम मैंने करिनु आमे चिंता करूँ प्रभुଙ୍କ पाखक आसू निज निजको प्रभुଙ୍କ पाखरे समर्पण करूँ कारण समय सन्निकट आमे भावुचु वाक्य लेखा जाउची शेष दिन सन्निकट मुझे सब देखुली अनुभव कली प्रभु शेष दिन नुह आम जीवन शेष मुहूर्त आसिक पहुँची गला किए केतेबेले मरिबु आमे कहिपारिबा नाही किए केतेबेले मरिबु मोर प्रिय माने आमे कहिपारिबा नाही मृत्यु आमर कबाट बाड़ौची घर बाहरी गले विपद घरे रहिले विपद सब मृत्यु आम पाखे खंडा परी झुलिकी रही शेष मुहूर्त जीवन शेष मुहूर्त आम आसिक पहुँची जाइछु आउ समय नहीं आमे जदि प्रभुଙ୍କ पाखक जीवा आउ प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करिबा तेबे आमने कौन पाइबा ना आमे निश्चित भाव रे उद्धार पाइबा प्रभु निश्चय आम को कौन करिवे ना आशीर्वाद करिवे आमने जदि पढ़िबा प्रकाशित वाक्य तार 19 पर्व जोहनकर दर्शन आ से देखुचंती 19 पर्वर 5 पदरे लिखा जाए सेतेबेले सिंहासन ठारू गोटे शब्द निर्गत होई कहिला हे ईश्वर दास समस्ते हे ताहांकर भयकारी क्षुद्र महान लोक समस्ते ताहांकर प्रशंसा कर प्रभु चाहती आमने उपवास करिबा रोदन करिबा विलाप करिबा प्रभुଙ୍କ पाखरे आंटु भांगिबा चारि प्राणी 24 प्राचीन आंटु भांगिकी तांकर प्रशंसा करुचंदी प्रभु चाहती आम मानकर प्रशंसा 6-7 पद टिके पढ़िबी आउ मु महाजनतार शब्द परी एक बहु जल कल्लोल मेघर घोर मेघ गर्जन शब्द परी गोटे शब्द एहा कहिबार सुनिली हालेलुया कारण प्रभु आम मानकर सर्वशक्तिमान ईश्वर राजत्व ग्रहण करि अछंती आस आम्भे माने आनंद ओ उल्लास करू एवं ताहांक गौरव प्रदान करू कारण कौन पाई गौरव प्रदान करिबा मेष शावक विवाहर समय उपस्थित ताहांक कन्या आपणाकु सज्जिता करियछि प्रिय मंडली मेष शावक विवाह पाई प्रस्तुत आज आमर मंडली कन्या मंडली आज निजको सुसज्जिता करिछि आज आमे प्रस्तुत अछु कि से प्रभु को जे आम पाई रक्त निगाड़ी देले आमको परित्राण आनंद देले अनंत जीवन देले से हस्त विस्तार करी से आज आम मान को डाकुछंती हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस आउ समय नहीं मु आसिकी तो पाई रक्त दे सारी एथर मु आसबि विवाह मंडली कौन आज सुसज्जिता अच्छी कि आम मान मंडली रे से रोदन क्रंदन विलाप प्रशंसा सब रही कि जिते आम धन्यवाद प्रशंसा करुचु निश्चित भाव में आम कह ओ आम बहुत ताली बाजे तो प्रशंसा करुचु निश्चय प्रभु खुशी थे किंतु चिंता करू आत्मा रूपी परमेश्वर से समय रे आम मान मध्य उपस्थित रही कार्य करुचंती कि प्रकृत रे जदि आम सुसज्जिता छु प्रभु को धन्यवाद निश्चित भाव में आम से मेघ रथरे प्रभु को निश्चित भाव में भेटिबा जदि आज सज्जिता हो पारि नाहु आज वाक्य प्रमाण आसु निज निज को सुसज्जित करू से कार्य साधन शक्ति ईश्वर जो कार्य साधक शक्ति चाहूँगी आम मान भितर कार्य साधन करने प्रस्तुत अच्छा प्रभु कार्य साधन करने आमर निजर आबिलिटी दक्षता आमर सम्मान को सब गोटे पाखे रखिदे आज प्रार्थना करू प्रभु तुम्हें मो अंतर भीतर को आस से दिन जपरी स्टोर को तुम्हें बाछिल व्यवहार कल कार्य साधन तुम्हें कल सेहीपरि प्रभु आज मोर संप्रदाय आज विपद मुखरे अनेक पालक प्रचारक आज निंदित ताड़ित अपमानित प्रभु मु कौन करि से रात्रि उजागर रही निश्चित भाव में प्रभु तुम पाखे जमी मु आंठु भांगी प्रार्थना करि तुम पाखे स्तवगान करी तुमको अधिक जानी तुम अन्वेषण करी प्रभु मत तुम्हें सेहीपरि दया कर आज ये विश्व महिला दिवस रे मोर अनुरोध केवल माँ माने नुह बापा मान को प्रभु कथा कहतु आम मान समय आसी
ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୁରାପୁରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ।